అనసూయ గారి నుంచి ఆ యాక్షన్ కనిపించింది. సో యా కాకపోతే ఒక మంచి పాయింట్ వాయిస్, యా కొంతమంది వాయిస్ ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది. సో అలా వశిష్ఠది, సత్యదేవ్ గారిది ఓపికిద్దాం. ఓకే, కృష్ణప్రసాద్ గారు రండి. फाइनली काफी टाइम के बाद वो आप थिएटर्स में आने वाली है. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड दिस वाज माय थर्ड फिल्म इन तेलुगु and it talks about very important issues about forest, about pollution and what an irony कि जिस तरीके से पेड़ को लगाने में, उसके बाद प्लांट लगाने में वो पेड़ बनने में टाइम लगता है and then it bears fruit. वैसे ही सिम्बा ने काफी टाइम पहले धीरे धीरे सीड डाला, प्लांट बना और फाइनली आपके पास है. एंड 9 अगस्त को यू कैन वॉच दिस स्पेशल फिल्म एंड आई रियली वांट टू थैंक आवर प्रोड्यूसर्स राजेंद्र जी, संपत नंदी जी and our director जिनकी पहली फिल्म है मुरली, and I really thank you Murli ji for giving me an important role. And I had most of the scenes with Vashisht bhai and we had great fun shooting. So we made some good films and Shrikant also, Shrikant also, yeah. And thank you sir, I mean great work in Animal, yeah. So yeah, we all are waiting as a team for 9th August. So please everyone theatre ki velandi, cinema chudandi and yeah, make it a big hit and let us know how you feel. August 9, Simba the Forest Man, all yours. Thank you so much. Correct. Hello, good morning everyone. Thank you for joining us on this short notice. As usual, I'm playing a bad guy here too. So it's been 9 years there in Telugu cinema. So guys, it's a very unique film with a unique story. How a forest officer takes a revenge of his death. So ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, बहुत ही यूनिक फिल्म है and I hope you love the trailer. So I loved working with JB sir, Anushya ma'am and Vasishtha Srinath. So it was great working. Thank you Murli sir for making part of Simba. Thank you Sampath sir and whole cast and crew was very hard working. थोड़ा टाइम लग गया फिल्म बनाने, बट इट्स अ गुड फिल्म गाइस. सिम्बा इज कमिंग ऑन 9th अगस्त. सो इस माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि ऑडियंस को प्लीज कम टू थिएटर्स, सपोर्ट सिनेमा एंड सपोर्ट अस. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, कम विद द फैमिली एंड वॉच इन थिएटर्स. थैंक यू. पेड़ लगाओ, देश बचाओ. एंड आज हम पेड़ लगाएंगे तो कल ब्रीथ करने में हमें इजी होगा. थैंक यू वेरी मच. థ్యాంక్ యూ కబీర్. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చిన మా మిత్రులకి సభ్యులకి heartfelt thanks because this presence and this note is very important. ఎందుకంటే అప్పుడు మన ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు స్టేజ్ మీద ప్రతి ఒక్కరు భాషలలో చెప్తుంటారు, మాటలుగానే ఉంటుంది. గ్రీన్ ట్రీస్ ఇంపార్టెంట్, చెట్లు పెంచాలి, అది ఇది చెప్తుంటారు. కానీ దాన్ని చేయడం, ఎగ్జిక్యూషన్కి తేవడం, అది దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలు వింటూనే ఉన్నాం, బట్ యాక్షన్స్ లో అది కనిపించదు కొంచెం. ఇట్స్ బిన్ అ డిఫికల్ట్ పార్ట్ అండ్ అందుకే చాలా ఇష్యూస్ చూస్తుంటాం. అలాంటి ఒక ఇష్యూ మీద ఇంత మంచి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసినందుకు, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒక సినిమాగా దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నందుకు మన సంపత్ నంది టీమ్ వర్క్స్ కానీ, మన రాజేంద్ర రెడ్డి గారు కానీ, మురళి గారు కానీ, ఐ సో వాంట్ టు థ్యాంక్ దెమ్. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎప్పుడు మనకి మంచి మంచి రోల్స్ ఎవరు చూస్తుంటాం. మంచి రోల్స్, ఒక మంచి స్క్రిప్ట్, మంచి ఇంటెన్షన్ తో వచ్చినప్పుడు యూ ఫీల్ దట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒక సినిమా బీయింగ్ సచ్ అ పవర్ఫుల్ మీడియం, ఒక మంచి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ని చెప్పబోతున్నా ఉంటే వీ కెన్ టేక్ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ సచ్ అటెంప్ట్. చాలా మంచి విషయం, చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్న ఒక సినిమా సింబా ద ఫారెస్ట్ మ్యాన్ రిలీజింగ్ దిస్ ఆగస్ట్ 9th. ఐ విష్ మీ సపోర్ట్ ఈ సినిమాకి మన టీం ఉంటుంది. సో we have to reach people and we have to give out that one important message, vriksho rakshit rakshita. That is their soul for life. Thank you so much once again. Thank you Murli. క్లాసికల్ థ్రిల్లర్ గా చేసుకుంటూ దీనికి ఆ చెట్లు అనేది ఒక 20 minutes 15 minutes కథ చెప్పడం కోసం దాన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని మనందరూ వచ్చి థియేటర్లో చూడండి, మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది. నేను చెప్పే ఏంటంటే, గత గవర్నమెంట్ కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది హరితహారం అని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ వన మహోత్సవం చేస్తుంది.
అంటే మనము ఎంత పొల్యూషన్లో ఉంటున్నామో, ఎంత పొల్యూషన్లో బతుకుతున్నామో మనందరికీ తెలుసు. మన వరకు ఓకే, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏంటి, తర్వాత ఏంటి? కోవిడ్ టైంలో చూసాము, సిలిండర్లను కొనుక్కుంటే కూడా బ్లాక్లో కొనుక్కున్నాము. అది దానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసిన సినిమా. దీన్ని అందరూ చూడాల్సిన సినిమా. మీరందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఉరికి తెలియజెప్పుకుంటూ, ఒక్కొక్క ముక్క నాటుకుంటూ దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి, నేను ఏదైతే అనుకున్నానో నా స్ఫూర్తిని, దాన్ని మీరందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యంగా నా మీడియా మిత్రులందరికీ నా ప్రత్యేకంగా వారికి స్పెషల్గా చెప్పుకుంటూ, మనందరం ఒకటే కాబట్టి దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అవన్నీ వస్తుంటాయి రిలేటెడ్. సో యా, ఆయనకి ఐడియా వచ్చింది. మాట్లాడండి మనోహర్ గారు. Hello, I'm really not used to talking in front of people. So I'll try to be as precise as I can be. ఇక్కడికి వచ్చిన మీరా మిత్రులకు థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ లాట్ టేకింగ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ కమింగ్ హియర్ అండ్ కవరింగ్ దిస్ ఈవెంట్ మీన్స్ లాట్ టు us. ఇది యాజ్ గీత గారు చెప్పినట్టు నా మొదటి సినిమా అండి. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సంపత్ గారు, రాజేందర్ రెడ్డి గారు ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ అండ్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. I've got a long journey with Sampath Nandi garu. I've been his associate for so long, and when I wanted to get into direction, తనే నేను లాంచ్ చేస్తానని చెప్పి లాంచ్ చేశారు. సో దాట్స్ హౌ ఈస్ సింబా టుక్ ప్లేస్ అండి. కథ, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్ సంపత్ గారి, నేను డైరెక్షన్ మాత్రం చేశాను. అండ్ సో ఐ ఆల్వేస్ ఎవర్ ఇండెప్టెడ్ టు హిమ్ ఫర్ షోయింగ్ హిస్ ట్రస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ మీ. ఇందులో పనిచేసిన జయపద్ బాబు గారికి, అనుషయ గారికి, గౌతమి గారికి, కబీర్ సింగ్ గారికి, వశిష్ఠ గారికి, శ్రీనాథ్ మాగంటి గారికి, అనీష్ గారికి, దివ్య గారికి, Mayank and everyone. Being always thankful to you guys because supporting me so much on the sets, and yeah, sometimes I've been a pain, but you know, you've been supportive enough for me. So yeah, thanks a lot for that. And అలాగే మా టెక్నీషియన్స్, దిస్ అమేజింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్, కృష్ణ గారు DOP, అండ్ కృష్ణ సౌరభ్ సూరంపల్లి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హూ ఇస్ రీసెంట్లీ డన్ పిండమ్ అండ్ హనుమాన్, and my production designer Rajan Nair garu is very well known in the industry, and Tamiraj garu, and sir, thank you for bearing me and being an instrument in my vision. Thanks a lot for that. And yeah, August 9th ku cinema release avutundandi. It's a high concept movie. It's basically a supernatural crime thriller andi. It's never been attempted on Indian screen, and I hope you guys like it. And so please do accept us, and you know, I hope you guys like the trailer, and I hope you guys will love the movie. Thanks a lot, and thanks a lot once again. Thanks a lot for you guys coming down here. Thanks and bye. ఆల్ ది బెస్ట్ మురళి గారు. 17వ తారీఖున ఒక గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనేది ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మనం అనుకున్నట్టుగా తెలంగాణలో 6% ఆఫ్ గ్రీనరీ పెరిగింది ఈ ఒక్క పర్టికులర్ టాపిక్ మీద. ఆ టాపిక్ని ఉద్దేశించి మీరు కథ తీసుకోవడం జరిగిందా, లేకపోతే ఇదంతా బాగుంది, గ్రీన్ ఛాలెంజ్ అనేది బాగుంది అనే పాయింట్లోంచి తీసుకున్నారా, లేకపోతే అనసూయ లాంటి ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ని ఈ సినిమా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే పార్టీ పరంగా కూడా మీరు, అంటే టీఆర్ఎస్లో సంతోష్ జోగినపల్లి గారు చేసిన ఉద్యమం అది చాలా పెద్ద సక్సెస్, దేశవ్యాప్తంగా కూడా మన సినిమా తారలు కానీ రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా దాని గ్రీన్ ఛాలెంజ్ని తీసుకొని తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ 6% ఆఫ్ గ్రీనరీని పెంచారు. ఇట్స్ చాలా పెద్ద విషయం యాక్చువల్లీ. మీరు సినిమాకి దీన్ని ఎలా రిలేటబుల్ చేసుకుంటారు? అంటే మీ సినిమాలోనే ఆ కాంటెంట్ ఉంది కాబట్టి. శివ గారు, యాక్చువల్గా మాకు అప్పటికి మీరు అన్నట్టు 2017 చెప్పారు కదా, కరెక్ట్ జూలై 17th అది కరెక్ట్గా డేట్ చెప్పినట్టు. మేము ఫస్ట్ మా టీజర్ వదిలిన తర్వాత, మేము ఏదైతే పూజ రోజు బయటికి వదిలిన తర్వాత ఆ టీజర్ చూసి గవర్నమెంట్ తరఫున సంతోష్ గారి మనుషులు మా దగ్గరికి రావడం, కలవడం జరిగింది. మీరు ఎక్కడో అండర్ ప్లే చేస్తున్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే,
సినిమాలో. అంటే మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా అసలు? ట్రైలర్ వరకే కదండి, ఇంకా సినిమా ఉంది. అంటే మీ క్యారెక్టర్ నేమ్ అసలు ఏంటి? అంటే దివ్యతో కాంబినేషన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి, లవర్ బాయ్ లాగా. బేసిక్లీ దివి ఈజ్ మై లవ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇన్ ద మూవీ. చాలా కష్టపడి పడేయాల్సి వచ్చింది అమ్మాయిని మూవీలో. తర్వాత ఇక నా క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కంటే సార్, ఇట్స్ ఈజీ. ఒకసారి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను ఒక జర్నలిస్ట్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ ద మూవీ. అక్కడ నుంచి నా జర్నీ ఎలా వెళ్తుంది, నేను అనసూయ గారితో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాను, అండ్ హౌ వి గో ఆన్ అ బిగ్ క్వెస్ట్ అనే దాని మీద ఇస్ ద స్టోరీ. అండర్ ప్లే అంటూ ఏం లేదండి. ఇట్స్ ఎంత అవసరమో అంతే చూపించుకుంటే ముద్దుగా ఉంటుంది. ఓకే, అలాగా. ఓకే. యా, కబీర్ గారు. సార్, గుడ్ టు సీ అగైన్. వాట్ షుడ్ క్వాలిటీస్ అ ఫారెస్ట్ మ్యాన్ హ్యావ్? यार अपने फॉरेस्ट को बचाने का मेन क्वालिटी है यार, उससे बड़ी क्वालिटी कुछ नहीं है यार. Yeah, yeah, I understood. Yeah, and Divi.